मुझे बताना गौ माता दिखाऊं भाई। यार ये अपनी गौ माता भाई, ये देख लियो भाई पीछे, ये रही अपनी सारी गौ माता भाई। देख लियो भाई अपनी गौ माता को सारो कुकर भाई, दुर्गति हो रही अपनी गौ माता की। अरे यार दिखाइए भाई, या देखो भाई जो गौ माता मर गई अभी नहीं, पैरों कुकर बंद है भाई। ये ताना के लग गया भाई, पूरा जिंदगी का भी कटा है भाई। ठीक है एक बार हालत देख भाई इनकी, देखिए भाई नहीं चक रही है भाई। यह है अपनी गौ माता भाई। उसके बाद में कोई अपनी यूं ना कह दी भाई अपनी गौ माता जय गौ माता, कोई हक नहीं है भाई। अगर हक है तो भाई निकलो भाई अपना घर और सारा भाई सड़का पाओ गौ माता का बल्ट बन जावे जिंगो जो सुखा के भाई बल्टा खातर जावे। ये देख लियो भाई, यह हालत बुन्ना की है भाई। ठीक है जितना भी बुन्ना का युवा है, ये जो इन्फ्लुएंसर है ना भाई, दो व्यू खातर ये जो बस स्टैंड पर नाश्ता फिर है, सारा इकट्ठा हो जियो भाई, सारा भाई इकट्ठा हो जियो। हर एक खातर गौ माता सम्मान है भाई। ठीक है भाई सपोर्ट करो भाई, खींच के भाई, खींच के सपोर्ट करो भाई। केवल ये हमारी लड़ाई को नहीं भाई, हर उस इंसानी लड़ाई है जो सनातन धर्म जुड़ रहे हो भाई। ठीक है जय श्री राम जय गौ माता। ये जो आप गौशाला बनाए हैं यहाँ पे, इसका देखभाल नहीं करते हैं लोग क्या? क्या है कि यहाँ पे रोज एक पशु मर रहा है। जब आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं चलाए ना। अब मान लीजिए हमसे कोई काम नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? मान लीजिए हमारे चलते किसी का जान क्यों जाए? किसी को भेजिए, यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं गौ सेवा वाले, तो स्थिति थोड़ा गंभीर है यहाँ एक दो पशु का, तो थोड़ा किसी को भेज दीजिए कि साथ में हमारे सहायता कर दे तब हम इलाज कर ले। हाँ सर सुनिए ना, हेलो। ये जो आप गौशाला बनाए हैं यहाँ पे, इसका देखभाल नहीं करते हैं लोग क्या? क्या है कि यहाँ पे रोज एक पशु मर रहा है। हाँ हेलो, जब अवेलेबल होंगे तो पर्सनली आप लोग एक बार मिल लीजिएगा। बोले हैं कि यहाँ पे रोज एक पशु मर रहा है, क्यों मर रहा है? काट दिया, काट। देखिए देखिए यही है, जब इसे सवाल पूछा जा रहा है, तीखा सवाल, तो फोन लोग काट दे रहा है। समझ जाइए आप, बाकी समझदार हैं आप लोग कि क्यों किया जा रहा है। कल ये जिंदा थी और ये मर गया, एक इधर है उसका भी सांस चल रहा है, अंतिम स्थिति है। देखिए कैसे लड़खड़ा के गिर गया है। आप लोग बताएं ना, इस गौशाला में खाली पशु को डंप किया जाता है लाके, वैसे मतलब पशु का खाली डंप किया जाता है, इसका मतलब एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है ये। ठीक है प्राइवेट। हाँ, जो मैनेजर होंगे वो अच्छे से आपको इसका पूरा बता देंगे। जो भी पशु तो नहीं चलाए ना भाई, तो नहीं चलाए। जब आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं चलाए ना। अब मान लीजिए हमसे कोई काम नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? सही है। मान लीजिए हमारे चलते किसी का जान क्यों जाए? अब आप लोग बताइए, आप लोग तो बहुत बार यहाँ पे घूमे हुए हैं, कैसा स्थिति है इसका पहले से बताइए। अच्छा जो चलाता है वो आता है यहाँ? वो भी नहीं आता है ना, मैनेजर का पता है ना, हाँ? मालिक तो आता ही नहीं है, कुछ भी इलाज उसका मैनेजर नहीं होता है यहाँ पे। उसका मैनेजर आता है कभी सुबह सुबह आता है। अच्छा बताइए, वो जो डाला गया पानी डालने के लिए, घास डालने के लिए डाला गया, उसमें हमको लगता है 2 महीने से कोई घास डाला है उसमें? जाके देखिए सर, डाला है कोई? कोई नहीं डाला है। हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से लगातार। ये लोग आके रोज 2 दिन से सब्जी खिला रहा है। कोई स्टाफ नहीं आया है। एक बच्चा रहता है, वो भी छोटा हमको बच्चा रहता देखता है, है, ठीक कभी कभी आता है, है इतना छोटा बच्चा है, उसके अलावा कोई स्टाफ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ कोई पानी पिला रहा है किसी को? 7 तारीख हम अभी लोग तक फोन किए थे यहाँ आने के लिए, तो क्या बोले कि हम नहीं है, उसी दिन से गायब है लोग। আপনারা প্রত্যেকে ভিডিওটা দেখলেন। প্রত্যেকটা মানুষ যারা আমার চ্যানেলের মধ্যে আছেন প্রত্যেককে বলবো ভিডিওটা আপনারা দেখলেন, এবং প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা এই সমস্ত ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যখনই ভিডিও ছাড়া হবে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন। এই যে ভিডিওগুলো দেখতে পেলেন যে কতগুলো গরু মারা গিয়েছে, এমন অবস্থা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গরু বিক্রি না হওয়ার কারণে, গরুগুলোকে না খেতে দেওয়ার কারণে গরুগুলো অবহেলিত হয়ে মারা যাচ্ছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আবার আরেকটা ভিডিও দেখলাম যে গরুগুলোকে মানে কি খাওয়ানো হচ্ছে না, যত্ন করা হচ্ছে না, খামারই মারা যাচ্ছে। এই যে একটা যে দিকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। তা আমি এখানে প্রত্যেক মানুষকে বলবো যে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ একে অপরের প্রতি মহব্বত ভালোবাসা সম্প্রীতি আমরা রাখি, সম্প্রীতি সারা জীবন থাকবে। আমরা চাই যেটা কোনো ধর্মের যদি কোনো অসুবিধা হয়, কোনো ধর্মের কোনো জিনিস নিয়ে যদি অসুবিধা হয়, সেই জিনিসটাও অন্য ধর্মের মানুষের করা উচিত নয় বলে আমরা প্রত্যেকেই
আপনারা দেখলেন যে কুরবানির টাইমে গরু মুসলমানরা কেউ গরু কিনলো না, যখন মানে সুপ্রিম কোর্টের যে অর্ডার 1950 সালের যে একটা অর্ডারটা পেয়েছিল যে মানে গরু এবং মহিষ বলি দেওয়া যাবে না, সেই জন্য গরু মুসলমান কেউ কিনলো না। যেহেতু আমরা মানে কুরবানি দেব, বকরি দেব, ছাগল দেব, কিন্তু আমরা গরু কুরবানি করব না। যেহেতু আমাদের গরু কুরবানি করার কারণে অন্য ধর্মে যদি অসুবিধা হয়, তাদের মানে কি মাতা, তাদের মানে গরু মানে গোমাতা বলা হয়, তাহলে তাদের যাতে কষ্ট না হয় এই জন্য আমরা কেউ গরু কিনিনি, গরু কুরবানি দিলাম না। কিন্তু এখানে আমি ওই সমস্ত মানে কি মানুষকে বলতে চাই, ওই সমস্ত মানুষকে আমি অনুসরণ করে দিতে চাই যে যে মা বলে আমরা পরিচয় মানে কি পাচ্ছি, বা যাকে মা বলছেন আপনারা, যার পূজা করেন আপনারা, কিন্তু এই যে অবহেলা করে যে মারা হচ্ছে, এই যে মাগুলোকে এমনভাবে মানে কি যে খাবার ঠিক মতন দেওয়া হচ্ছে না, এই যে এরকম করে যে মেরে মানে গোভাগারের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এইগুলো করাটা একদমই উচিত হচ্ছে না, একদমই উচিত হচ্ছে না। আমরা প্রত্যেকেই বলেছি এটা জাতীয় পশু হিসাবে মানে কি যে এখানে করা হোক, যে এখানে 14 বছর পরে আবার মানে কি যে জবাই করতে দেওয়া হবে, এটা কখনো মানে কি মেনে নেওয়া যায় না। মা সে মাই হয়, মাকে 14 বছর পরে মানে কি যে মা যখন মানে কি যে লালিত পালিত করে একটা মানুষ মানে ছেলেকে মানুষ করলো, করার পরে যখন 60 বছর বয়স হয়ে যাবে, সেই মাকে মানে কি নিয়ে গিয়ে যেখান থেকে ফেলে দেব কি কেটে খেয়ে নেবো, এরকম কখনো হয় না, এরকম কোনো নিয়ম হয় না। তাই এখানে প্রত্যেক ভাইদেরকে বলবো, যারা গোমাতা বলছেন, যারা যারা মানে গরু পূজা করেন, যারা গরুকে ভালোবাসেন, তাদেরকে বলবো যে এইরকম করে কষ্ট করে গরুগুলোকে মারবেন না, গরুগুলোর মানে কি যত্ন নিন এবং গরু খিদমত করুন, একটু খিদমত করুন। কারণ এইরকম করে অবহেলিতা করে যদি গরুগুলোকে মারেন, এরকম করে যদি মেরে দেন, তাহলে একটা পরিবেশ দূষণ হবে, এই যে দুর্গন্ধ ছড়াবে, একটা পরিবেশ দূষণ হবে। প্লাস এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে ওই গরুগুলোকে কিছু কুকুরে খাচ্ছে, তাহলে কুকুরগুলো খেপে যাবে, এবং মানুষ যদি ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে মানুষগুলোকে কামড়াতে পারে। তো এইরকম কাজ করা চলবে না, এইরকম কাজ করা চলবে না। আমাদেরকে মানে কি দেখতে হবে, যেটা মানে কি নিয়ম সেই অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। যেমন আমরা দেখি যে গরুগুলো মানে কি আমরা বাড়িতে পুষবো, আমরা বাড়িতে পুষে তাদেরকে 14 বছর কেন, সারা জীবনই পুষতে, যতদিন জীবিত থাকবে তত বছরই ভালো হবে। যেভাবে আমরা খাওয়াই সেইভাবে খাইয়ে তাদেরকে পুষে মানে যখন মরে যাবে তখন মানে কি তাকে মাটিতে পুঁতে দিন, কিংবা মানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন। মানে কিন্তু এই যে এরকম করে জমিয়ে যে মানে কি ফেলে দেওয়া, এই কাজগুলো একদমই উচিত হচ্ছে না। তাই আমি প্রত্যেককে বলবো যে আমরা প্রত্যেকেই মানে কি যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকেই উদ্যোগ নিয়েছি, যেটা জাতীয় সম্পদ হিসাবে মানে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। আমরা চাই যে একটা পশু অবহেলিত না খেতে পেয়ে মারা যাবে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাই প্রত্যেক মানে কি যে হিন্দু ভাইদেরকে বলবো, যারা গো পূজা করেন, যারা মানে কি যে গোমাতা যারা বলেন, প্রত্যেককে বলবো একটু গরুর দিকে একটু প্রাধান্য দিন, এবং যে পরিমাণ খাবার লাগে সেই পরিমাণ খাবারের ব্যবস্থা করে গরুগুলো যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন এই গরুর মানে কি খিদমত আপনারা করুন, অবশ্যই করুন। এইরকম করে মানে অবহেলিত করে মারবেন না। আর এইরকম করে যদি আপনারা যে গরু পূজা করছেন না তাকে যদি কষ্ট দিয়ে মারেন, তাহলে আমার মনে হয় না যে আপনারা ভালো স্বর্গ পাবেন বলে মনে হয় না। তা আমি বলবো, আসুন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে আমরা মানে কি যে প্রত্যেকেই ভালোবাসি, প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতি মহব্বত রাখুন। বিভিন্ন জায়গায় মানে বিভিন্ন মানে কি ধরনের মানুষ চলাফেরা করে, প্রত্যেকে মানে কি বিপদে পড়লে আপনি মানে ছুটে সাহায্য করুন, আমি বিপদে পড়লে আপনি সাহায্য করবেন, আপনি বিপদে পড়লে আমি সাহায্য করব। এটাই হলো পশ্চিমবাংলা। কোনো মানুষের মধ্যে কোনো হিংসা, কোনো মানুষের মধ্যে কোনো অহংকার, এগুলো একদম রাখবেন না। আর কোনো জায়গায় কোনো ধর্মের প্রতি মানুষকে মানে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করবেন না। মানুষ সবাই একটা মানুষ, মানে কি সে মুসলমান হোক কিংবা হিন্দু হোক কিংবা জৈন হোক, মানে জৈন হোক খ্রিস্টান হোক, যেই হোক না কেন, যখন হসপিটালে ভর্তি হয় এইগুলো মাথায় রাখতে হবে। হসপিটালে যখন ভর্তি হয় রক্তের প্রয়োজন হলে তখন মানে রক্তটা দেওয়ার টাইমে বলা হয় না যে এটা মুসলমানের রক্ত না হিন্দুদের রক্ত, এটা বলা হয় না। কারণ একটা মানুষের জান বাঁচানোর জন্য যে কোনো ধর্মের মানুষই রক্ত দিলে তাকে বাঁচানো হয়, সেটাই মানে উপকার হয়। আমরা এগুলো মানি, কিন্তু কিছু জিনিস কিছু কিছু ভাইয়েরা এরা মানে কি বাসে হোক কিংবা ট্রেনে হোক বিভিন্ন জায়গাতে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করছে, মুসলমান মহিলাদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করছেন। এইগুলো একদম করবেন না, প্লিজ এইগুলো একদম করবেন না। যে একটু মানে মানুষকে ভালোবাসুন, আর মানুষ সেবা করা, মানুষকে ভালোবাসার নামই হচ্ছে ধর্ম। তাহলে আপনার মধ্যে যদি সেই জিনিসগুলো না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে আপনাকে মানুষ বলে তো মনে হবে না।
তাহলে মানুষ মানে কি মনে হচ্ছে না? তাই এখানে মানুষের পরিচয় দিন, যে ধর্ম কিতাবগুলো পড়ুন, যে প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ আপন আপন ধর্মের কিতাব পড়ুন। প্রত্যেক ধর্মের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে মানুষকে ভালোবাসার নামই হচ্ছে ধর্ম, মানুষকে খাওয়ানোর নামই হচ্ছে ধর্ম, মানুষকে মারা, মানুষকে অত্যাচার করা, আমার ধর্ম ভালো বলে অন্য ধর্মের প্রতি খারাপ, এই রকম বলা একদমই উচিত নয়। আশা করছি আপনারা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রত্যেককে বলবো যে আমাদের একটা সম্প্রীতি, যে ভালোবাসা রয়েছে সারা জীবন থাকবে। এবং আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব, যে সমস্ত জায়গাতে মানুষ মানে কি আপনার যে মুসলমানদেরকে দেখে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করছে, কিংবা মানে কি যে এখানে মুসলমানদেরকে ছোট করা হচ্ছে, এইগুলো একটু গুরুত্ব দিন, যাতে এইরকম কাজ যেন কোনো জায়গায় না ঘটে। আমরা প্রত্যেকেই সম্প্রীতি বাংলায় যেভাবে বসবাস করছি সেইভাবে সারা জীবন আমরা বসবাস করব। আমরা কারোর সঙ্গে কোনো উত্তেজিতমূলক বক্তব্য, কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য আমরা কোনো জায়গায় দিইনি, দিব না। আমরা প্রত্যেককে নিয়ে থাকতে চাই। আশা করছি আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন।